ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ। ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ। ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਡੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। पुणे जी ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਛਿੜਿਆ ਘਮਸਾਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਬੋਲੇ ਕਥਿਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ, ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 5200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਿਆ ਘਾਟਾ। ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। पंजाब में डीएपी का संकट, 3.5 लाख टन डीएपी की किल्लत, कणक की बिजाई के लिए खाद लैन किसानों को आ रही है दिक्कत। हरसिमरत सन्नी सीएम चन्नी नसीहत, जगह जगह फोटो खिचवाने की थां किसानों की लवो साथ। मलोट दे विच मुर्दे भी कर रहे ने दिहाड़ियां, मनरेगा स्कीम तहत होया वड्डा घोटाला, मजदूरां दी थां मर चुके लोकां दे खातियां दे विच पाए पैसे। हरियाणा भवन के बाहर पद्मश्री अवार्ड के नाल धरने ते बैठे वीरेंद्र गुंगा पहलवान, पैरा खिडारियों के बराबर सहूलत और सन्मान की मांग। कल राष्ट्रपति ने नवाजिया सी पद्मश्री के नाल। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत फिरोजपुर तो करांगे। फिरोजपुर दे विच अकाली दल दे प्रोग्राम तो बाद हंगामा होया है। अकाली उम्मीदवार नोनी मान दी गड्डी दी भंनतोड़ हुई है। नोनी मान ने परमिंदर पिंकी ते इल्जाम लगाए ने। विधायक ने कांग्रेस दे परमिंदर पिंकी जिन्हां ते इल्जाम लाए ने और आख्या कि साडे ते फायरिंग भी हुई है। नोनी मान दा कहना परमिंदर पिंकी दी शह ते हमला होया। किसान आगू हरनेक सिंह महमा भी शामिल सन। बचाव दे विच मेरे गनमैन तो भी गोली चली है, यह भी नोनी मान कहते हुए नजर आए ने। सो दस दईए कि अज हरसिमरत बादल फिरोजपुर पहुंचे सन। पहला किसानों के वलों उन्हां दा विरोध होया, पर उस तो बाद जदों काफिला निकलिया तो पिछे जिहड़ी गड्डी है वह अकाली श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार निकली नोनी मान होरां दी, जिस तो बाद हमला होया। नोनी मान के मुताबिक किसान आगू और नाल ही बाकी कई होर अणपछाते लोग सन जिन्हां दे वल्लों गोलियां वराईयां गईयां। गड्डी ते डंडियां दे नाल भी हमला होया। डंडियां वाली जिहड़ी फुटेज है वह भी सामने आई है। हालांकि अजे तक गल कीती जावे तां स्पष्टीकरण दी कोई किसान आगूआं दा कोई अजे स्पष्टीकरण नहीं आया, पर फिलहाल जो श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों किया जा रहा, जो दस्सिया जा रहा, उत्थे जो कुछ भी होया, जिस तरह दे नाल भी माहौल तनावपूर्ण होया। हालांकि पुलिस के अधिकारी उत्थे मौजूद सन, उन्हां दे वल्लों पहला कोशिश की गई। श्रोमणी अकाली दल के वर्कर जिहड़े ने वो भी उत्थे बोल रहे सन, उन्हां दे वल्लों अपनी गल रखी जा रही थी। दूसरे पासे किसान भी जिहड़े ने अपनी गल रख रहे सन, यानी कि विरोध कर रहे सन। सो दोवां दे विच उत्थे आपसी तकरार होया। उस तो बाद जेकर गल कीती जावे तो उस तकरार नूं मिटाउण दे लई पुलिस दे नाल भी झड़प होई सी ते बाद दे विच एक गड्डी दी भंनतोड़ दी तस्वीरां आउंदियां ने ते जानकारी आंदी है कि हमला किया गया किसान आगूआं दे वल्लों। जो श्रोमणी अकाली दल दा इल्जाम है, उन्हां दा कहना है कि डंडियां दे नाल और फायरिंग तक की गई है, फायरिंग तक हुई है और जो गोलियां वराईयां गईयां ने किसान आगू भी सी ते नाल कुछ अणपछाते 20 तो 25 जिहड़े लोग ने वो दसे जा रहे हैं। सो इत्थे सारा मामला ही होया, पर उस तो बाद हुण इल्जाम जिहड़े ने सिद्ध तौर ते नोनी मान होरां दे वल्लों विधायक परमिंदर पिंकी ते लाए जा रहे हैं। परमिंदर पिंकी दे वल्लों ये सारा कुछ करवाया गया, उन्हां दी शह ते होया, ये इल्जाम लग रहे हैं और कहा कि साडे ते भी फायरिंग हुई है। पर फिलहाल जो जानकारी है वो आखिरकार किया जा रहा है कि आखिरकार जो शह ते हमला होया उस तो बाद हुण किसान आगू हरनेक सिंह भी जिहड़े महमा ने वो भी इस दे विच शामिल ने और बचाव दे विच इन्हां दे गनमैन तो भी गोली चली है। सो सारियां तस्वीरां अपडेट तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ इत्थे होया। एक होर तस्वीर सामने आई है, जो दूजी तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो कि आखिरकार किस तरह दे नाल इत्थे की कुछ हंगामा हुंदा होया, माहौल तनावपूर्ण हुंदा होया नजर आया है। किवें गड्डी ते चढ़ के झंडे फहराए जा रहे ने, नारेबाजी की जा रही है और सारी तस्वीर फिरोजपुर दी है। पहली तस्वीर दे विच वेख पा रहे हो कि किवें डंडे जिहड़े गड्डी ते मारे जा रहे हैं। एक बार सुन भी लैने की कुछ किया जा रहा है सारे मामले के बाबत।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਖੇਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੰਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਆ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 5-6 ਐਮਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਖਾਤੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਮਕਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਆ ਬੋਨਟ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਵਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਨਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਆਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜਲਦ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਣਗੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਅਪਡੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬੇਖਦ ਹੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੁੰਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਡਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਭੱਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੁੰਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ। ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਦੂ ਨੋਨੀਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਨੀਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ 20 ਤੋਂ 25। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ। ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ।
ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਡੌਜ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਰਨਟ ਤੇ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਜ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਛਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੰਕੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਰਨ ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਲੈ ਆਉਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ 30-35 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੋਨਟ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਿੰਕੀ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਜੋਤ, ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਸੌ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੀ।
ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਨਾ ਕਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜ MC ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਪੰਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੇ ਬੀਬਾ। ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੱਜੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੁਲਜੋਤ ਨਰਿੰਦਰ ਕਾਰਡ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲਓ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜ MC ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। 5 MC ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ 5 MC ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ 20-25 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਸ 5 MC ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੰਕੀ ਜੇ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ 1980 ਚ, 1980 ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ 1980 ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਈ ਖੇਡਾ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਨਾ ਧੱਕੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਜੀ। ਸਰਦੇ ਲੜੋ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਆ 5 MC ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 MC ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 5 MC ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ MP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਦੀ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ MCਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਨੋਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ। ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ MP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਪਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਨੋਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਓ।